Hello students, I'm your Madhupali ma'am. So this is my second video as I have already posted a video on the chapter The Voice written by Bhupen Hajorika. So today I'm going to deal with another important poem from your syllabus, that is from class 12 alternative book Ozymandias of Egypt, written by Percy, Bysshe, Shelley. So before going to the poem straightforwardly, let's have a look on the very poet who has written this wonderful poem, that is Percy Bysshe Shelley. So Percy Bysshe Shelley was born in 1792 and he died in 1822, has often been considered as one of the major English romantic writers who wrote both prose and verse during his short literary career. So here we can see that Percy Bysshe Shelley তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 1792 চনত আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 1822 চনত. So he belongs to the romantic era. আৰু তেওঁৰ যদি আমি চাওঁ তেওঁ বহুতখিনি prose আৰু verse যিহেতু তেওঁ লিখিছিলে. His great prose essay, A Defense of Poetry, which was published in 1821, is one of the important manifestos of the Romantic movement. So one of the important work, if we are asked, then definitely we can say about his prose essay, A Defense of Poetry, আৰু সেইটো publish হৈছিলে 1821. Shelley was an influential poet of the 19th century, best known for his works such as Ozymandias, which was published in 1818. So, যদি আমি তেওঁৰ important workৰ কথা কওঁ, তাৰ মাজত আছে Ozymandias, যোনটো publish হৈছিলে 1818 চনত, Ode to the West Wind publish হৈছিলে 1819, To a Skylark, which was published in 1820, and his philosophical poems like Queen Maeve, which was published in 1813, and The Mask of Anarchy, which was published in 1819. So dear student, just try to remember all these important works. কাৰণ কি হ'ব পাৰে যে তোমালোকৰ এক্সামত আহিবও পাৰে যে তেওঁ important works বোৰ কি কি, তেতিয়া তোমালোকে এইবোৰ যিহেতু মনত ৰাখিব লাগিব. In his poems, Shelley successfully portrays the transience of tyranny and ephemerality of autocracy through his use of classical myths and legends. So with the help of his classical myths and legends, we can see in his very work that is the transient nature of human life in contrast with the permanency of art. So যদি তোমালোকে তেওঁৰ workবোৰ যদি পঢ়া, তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে তেওঁ এই কনসেপ্টটো যোনটো যে আছে যে ম্যান ইজ মৰ্টেল, মানুহ যিহেতু সদায় জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, মানুহৰ যিহেতু আমি যদি চাওঁ ট্ৰেনজাইণ্ট যিহেতু নেচাৰটো কি হয় যে ট্ৰেনজাইণ্ট বুলি কৈছে, দ্যাট ইজ ইম্পাৰমানেন্স, ইট ইজ নট পাৰ্মানেণ্ট ইন নেচাৰ. ইন কণ্ট্ৰাষ্ট যদি আমি এজন শিল্পীৰ যদি আৰ্টটো চাওঁ, সেই আৰ্ট কিন্তু থাকি যায়. For Shelley, poetry is an important instrument of eradicating social injustices, customs and conventions to free mankind from all sorts of tyranny and despotism. So Shelley কবিতাক যিহেতু poetry এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰিছিলে সমাজৰ যোনবোৰ ক'ব গ'লে সমাজৰ যোনবোৰ ইনজাষ্টিছ বা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন, নীতি নিয়ম যোনবোৰে মানুহক কি কৰি ৰাখে, এটা চেইনত বান্ধি ৰাখে. So তেওঁ কবিতাৰ দ্বাৰা তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে যে কেনেকৈ তেওঁ মানুহবোৰক যাতে ফ্ৰী কৰিব পাৰে, that is free mankind from the very barriers. So Shelley died in a boating accident on 8 July 1822 at the age of 29 when the boat capsized off the coast of Bysshe. So এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেওঁৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে 8 July 1822. So just try to remember these years or dates. আৰু যিহেতু তেওঁ যোনখন নাওত আছিলে সেই নাওখন কি হৈ গ'ল, overturned হৈ গ'লগে. So এতিয়া আমি কবিজনৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ অকণমান গম পালোঁ. So now just come to the very poem, that is
Ozymandias of Egypt. So before going to the very poem, just try to know what does the title, that is Ozymandias of Egypt, mean. So Ozymandias is a Greek name of the pharaoh Ramesses II, and he was the most powerful ruler of Egypt. আমি যদি অজিমেন্ডাছৰ কথা কওঁ যে অজিমেন্ডিয়াছ কোন হৈছিলে, অজিমেন্ডিয়াছ বুলি ক'লে তেওঁ ইজিপ্তৰ যিহেতু এজন পাৱাৰফুল ৰুলাৰ আছিলে আৰু তেওঁৰ ৰিয়েল নেমটো আছিলে ৰামেছিছ II. চ' এই কবিতাটোত আমি তেওঁৰ বিষয়ে গম পাওঁ, তেওঁৰ নেচাৰ কেনেকুৱা আছিলে, সেই গোটেইখিনি বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম. So now just come to the very point. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert." So at the very beginning of the poem, we got an information from the very poet that he had come across a traveler from an ancient land who tells him that he had come across a broken statue. So কবিতাৰ আৰম্ভণিতে কবিৰ দ্বাৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো পালোঁ যে তেওঁ এজন ভ্ৰমণকাৰীক লগ পাইছিলে. চ' সেই ভ্ৰমণকাৰীজন এক প্ৰাচীন ভূমিৰ পৰা যিহেতু তেওঁ আহিছিলে আৰু সেই আহি থাকোঁতে তেওঁ বাটত মানে তেওঁ কৈছে যে ডিজৰ্টত মৰুভূমিত যিহেতু তেওঁ দেখিলে দুটাকৈ ভৰি, ডেট ইজ অফ ষ্টোন. চ' এই দুটা ভৰি হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড মূৰ্তিৰ যিহেতু ভৰি. চ' তেওঁ আহি থাকোঁতে তেওঁ দেখিছে যে দুটাকৈ প্ৰকাণ্ড ভৰি যিহেতু থিয় হৈ আছে. নিয়াৰ দেম অন দ্য চেণ্ড হাফ চাং এ শ্বেটাৰ্ড ভিছেজ লাইজ. চ' সেই দুটা প্ৰকাণ্ড ভৰি যিহেতু ট্ৰাংকলেছ লেগছ বুলি কৈছিলে, চ' ট্ৰাংকলেছ লেগছ মানে হৈছে উইদাউট এ টৰ্চো, উইদাউট দি আপাৰ পাৰ্ট অফ দি বডি. চ' সেই ভৰি দুটা আছিলে কিন্তু সেই আপাৰ পাৰ্ট বডিৰ সেই আপাৰ পাৰ্টটো যিহেতু নাছিলে বুলি কৈছে. চ' সেই দুটা ভৰিৰ কাষতে বালিত যদি আমি চাওঁ সেই মূৰ্তিটোৰ যিহেতু ফেচ, শ্যাটাৰ্ড মানে হৈছে ব্ৰকেন, ভিছেজ মানে হৈছে ফেচ. চ' সেই মূৰ্তিটোৰ ফেচ বা ক'ব গ'লে মূৰটো যিহেতু পৰি আছিলে আৰু বালিৰে আধা ঢাক খাই আছিলে. Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. So now we will get to know about the very expression of that particular statue. So এতিয়া মুখখন দেখি ট্ৰেভেলাৰজনে গম পাইছিলে যে ৰজাজন কেনেকুৱা আছিলে. চ' কৈছে যে পাৰ্টিকুলাৰলি তেওঁৰ মুখত এটা এংগ্ৰি এক্সপ্ৰেশ্যন আছিলে, তেওঁৰ উঠটো একেবাৰে হুটমুচ খাই গৈছিলে আৰু এনেকুৱা লাগিছিলে যে তেওঁ কাৰোবাক আদেশ দি আছে, যে এটা ক'ব গ'লে ৰাফ নেচাৰ ৰিভিল হৈছে ষ্টেচুটোৰ পৰা. টেল দেট ইজ স্কাল্পচাৰ ৱেল দোজ পেচেণ্ট ৰিড হুইচ য়েট ছাৰ্ভাইভ ষ্টেম অন দিছ লাইফলেছ থিংছ. চ' ষ্টেম মানে হৈছে মাৰ্ক কৰি দিয়া. So here we got the very information that the sculptor was very well acquainted with the expression of the king. So therefore he was able to express all those feelings so beautifully. So ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে সেই শিল্পীজন, যোনজন শিল্পীয়ে এই মূৰ্তিটো বনাইছিলে, সেই শিল্পীজনে মূৰ্তিটোৰ মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ ইমানেই ধুনীয়াকৈ ফুটাই তুলিব পাৰিছে যে তেওঁ বহুত ভালদৰে সেই মূৰ্তিজন বা ক'ব গ'লে সেই ৰজাজনক যিহেতু চিনি পাইছিলে বুলি কৈছে. The hand that mocked them and the heart that fed. So the hand মানে বুজাইছে সেই শিল্পীজনৰ হাত. চ' মোক বুলি ক'লে ইয়াত দুটা মিনিং বুজায়. এটা হৈছে মোকড, ডেট ইজ টু কি কৰা হয়, কাৰোবাক ঠাট্টা মৰা, আৰু মোকড মানে ইয়াত আৰু এটা অৰ্থ বুজোৱা হৈছে ডেট ইজ টু কপি. So we can see, as I have already told you, that the sculptor has beautifully, in a way, he had expressed the feelings of the king. যে সেই শিল্পীজনে ইমানেই ধুনীয়াকৈ সেই মূৰ্তিটোৰ মুখখনত যিহেতু এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ ফুটাই তুলিব পাৰিছে বুলি কৈছে. আৰু এটা বুজাইছে যে সেই হাতখনে, যিহেতু সেই স্কাল্পটোৰৰ হাতখনে যিহেতু তেওঁ ঠাট্টা কৰিছে বুলি কৈছে,
ঠাট্টা কৰিছে ইন দ্য চেন্স যদি চাওঁ আমি, কাৰণ যেতিয়া এই মূৰ্তিটো বনোৱা হৈছিলে তেতিয়া ৰজাজনে ভাবিছিলে যে সেই ষ্টেচুটো যিহেতু সদায় এজেছ এণ্ড এজেছ ধৰি সেই মূৰ্তিটো থাকি যাব আৰু লগতে তেওঁৰ সেই কিংডমখন সদায় থাকি যাব আৰু সেই মূৰ্তিটোৱে সদায় গ্ল'ৰিফাই কৰি ৰাখিব তেওঁৰ সেই পাৱাৰ, যে তেওঁ কিমান পাৱাৰফুল ৰজা আছিল এসময়ৰ। কিন্তু with the passage of time it is certain that nothing remains. কিন্তু সময়ৰ লগত যদি আমি যদি চাওঁ, with the passage of time, মূৰ্তিটোৰ যদি এতিয়া আমি অৱস্থাটো চাওঁ, it is in a shattered condition, it is not in a good condition, যে মূৰ্তিটোৰ অৱস্থা যদি চাওঁ ইমান ভাল নহয়। চ' সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে সেই শিল্পীজনৰ আৰ্টটো যিহেতু থাকি গ'ল, সেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো যে তেওঁ ৰিভিল কৰিছে ৰজাজনৰ ধুনীয়াকৈ থাকি গ'লগৈ, কিন্তু সেই ৰজাজনৰ ষ্টেচুটো এটা ভাল ৰূপত ক'ব গ'লে যিহেতু আমি দেখা নাই। And on the pedestal these words appear. So as we know, the statue is on the very pedestal. So সেই ষ্টেচুটো যিহেতু এটা পিডেষ্টেলৰ ওপৰত থিয় হৈ আছিলে আৰু সেই পিডেষ্টেলটোৰ ওপৰত কথা কৈছে যে সেই পিডেষ্টেলটোত কিছুমান ৱৰ্ড ইনস্ক্ৰিপ্টেড আছিলে, লিখা আছিলে, আৰু সেই ৱৰ্ডবোৰনো কি আমি এতিয়া চাওঁ। My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. So here Percy Shelley has used hyperbole in order to show the exaggerate nature of the King Ozymandias. So Percy Shelley যিহেতু আমাক দেখুৱাইছে বা দেখাইছে যে সেই ৰজাজন অজিমেণ্ডিয়াছ তেওঁ ক'ব গ'লে যে কিমান অহংকাৰী আছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে মোৰ নামটো অজিমেণ্ডিয়াছ হয়, মই ৰজাৰো ৰজা, তোমালোকে মোৰ কামটো চোৱা আৰু গম পাবা যে মই কিমান পাৱাৰফুল আছিলোঁ। So here we can see that Ozymandias was boasting about his own power. He regards himself to be the most powerful ruler in the whole world, and he commands the other kings to feel belittled in front of him. So Ozymandias ইমানেই অহংকাৰী আছিলে যে তেওঁ নিজকে superior, সকলোতকৈ superior বুলি ভাবিছিলে, আৰু তেওঁ ভাবিছিলে সময়ৰ সোঁতত যিহেতু with the passage of time তেওঁ মূৰ্তি থাকি যাব, আৰু তেওঁ সেই পাৱাৰফুল যিহেতু তেওঁ ইমান পাৱাৰফুল আছিলে যুগে যুগে ধৰি মানুহে তেওঁ সেই পাৱাৰটোৰ বিষয়ে গম পাব বুলি। Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck. But now if we see, যদি আমি এতিয়া চাওঁ সেই কল'চেল ৰেক মানে সেই ব্ৰকেন ষ্টেচুটোৰ কথা কোৱা হৈছে। ৰজাজনে এক্সপেক্ট কৰিছিলে বেলেগ কিবা এটা, কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাওঁ সেই কল'চেল ৰেকটোৰ চাৰিওপিনে ক'ব গ'লে একো নাই, কাৰণ ৰজাজনে আশা কৰিছিলে যে সেই ষ্টেচুটো তেওঁৰ কিংডম থাকিব, ষ্টেচুটো থাকিব, কিন্তু এতিয়া ক'ব গ'লে অকল তাত কৈছে যে অকল বালি আছে। Boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. So we can see there is only sand everywhere, far away. Only one thing you can see, that is sand and sand. So সেই মূৰ্তিটোৰ যিহেতু সেই ব্ৰকেন ষ্টেচুটোৰ চাৰিওপিনে যদি তোমালোকে দূৰলৈকে যদিও চোৱা, তথাপিতো তোমালোকে অকল এটা বস্তুৱে দেখিবা, সেইটো হৈছে অকল বালি আৰু বালি, তাৰ বাহিৰে আৰু তুমি সেই ৰজাজনৰ কিংডমো নেদেখা বা বেলেগ কিবা একো নেদেখা বুলি কৈছে। চ' এই পইণ্টটোৰ যোগে Percy Shelley এইটোৱে মেছেজ দিছে that human life is ephemeral, but when it comes to art, it is permanent in nature. মানুহ যিহেতু মৰ্টেল হয়, মানুহ যিহেতু সদায় জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, মানুহৰ লগত মানুহৰ ক'ব গ'লে পাৱাৰ হওক যিহেতু এদিন শেষ হ'বই, কিন্তু এজন শিল্পীৰ সেই আৰ্টটো সদায় থাকি যায় বুলি কৈছে। চ' আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে কবিতাটো অলপমান হ'লেও বুজি পাইছা। চ' থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ ইউৰ কোঅপাৰেশ্যন।